Good morning. Good morning, everybody. Right. Okay, we are in root locus technique. వాయిస్ చూడమ్మా, వాయిస్ రీచ్ అవుతుందా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, we are having one or two variations in the root locus. I think previous class లో మనం ఒక ప్రాబ్లం చూస్తున్నట్టున్నాం. Today also I will consider the same tutorial. I will collect one or two problems and let us see the procedure, the same procedure whatever the previous class. Okay, drawing root locus. Around 25 26 students are there. Okay, okay, I will start my session. Slowly the students they will come. In the previous class we have considered a simple problem. Open loop transfer function g of s equals to 200 by s plus 20. Now it contains only one open loop pole. Therefore, only one locus is there, one branch. Now, after locating the value in the S plane, S is equal to minus 20. Okay. Okay, we have to find out the locus on the real axis. Same procedure. I'm once again I'm repeating the same procedure. So for that one, we have to start from the rightmost root on the real axis, rightmost value point on the real axis. So from straightmost point, from that point, you have to see to the right side. If you count the number of poles and zeros, it must reflect a odd number. Then the locus starts from that point. Now, if you go to the next one, from that point, if you to the right side of that point, if you count the number of with the point, point to kalipi. So if you count the number of poles and zeros, if it returns odd, then it is root locus akkadi start avutundi. If it returns even, then root locus is ended at that point. Akkada end అయిపోతుంది. సో బేసిక్గా మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటాం అంటే ఈవెన్ పాయింట్ దగ్గర ఈవెన్ కౌంట్ దగ్గర స్టార్ట్ సారీ ఆడ్ కౌంట్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది, ఈవెన్ కౌంట్ okay. Let us come back to our point. So the root locus on the real axis. So we are considering whatever the pole or zero or a point on the real axis. We are not seeing that it is a pole, it is a zero. It's a point. Now by towards right, when we count the number, it must reflect the odd number 1, 3, 5. Then from that point, locus starts. Suppose if you go to the next one, it returns even number, then the locus ends at that point. Like that, we have to verify for each and every point. From that point towards right, we have to see if you come again find out the number of count number of poles and zeros.
according to the count, we are saying that in which particular in between 2 points the branch is coming. Now sometimes what happens, root locus um, comes between 2 poles. If it comes between pole at 0, then no problem. The work they don't have any extra work we have to do because already that is done. But if it comes between 2 poles, then there may be a breakaway point. Here there we have to calculate breakaway point and asymptotic angles and centroid. According to these values, we have to draw the locus from the 2 poles to the 2 other zeros available at either finite value or maybe infinite value. No, this is a simple question. It contains only one pole and locus also starts from that pole only. And where it is going? It is going towards infinity. At infinity, 0 is available. And whatever the open loop gain, it at pole s is equal to -20, it is k equal to 0. And where it is ending, eliminating at 0, which is available at infinity, the gain is equal to infinity. The gain, open loop gain of the system is also, this varies from 0 to infinity. Then the locus starts from pole to the 0. Now in the next question, suppose let us consider the question 2. The second question, అంటే రెండు ఒక ఎక్స్ట్రా పోల్ తీసుకున్నారు. ఒక ఎక్స్ట్రా పోల్ తీసుకున్నారు. 2 పోల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, రెండు రియల్ నెగటివ్ రియల్ వాల్యూస్. ఒకటి s is equal to -3, another one is s is equal to -4. So number of poles is n is equal to 2. There are no open loop zeros. M is equal to 0. n minus m is 2. అదే మనం అనుకున్నాం కదా, నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఎక్కువ ఉంటే బ్రాంచెస్ ఈక్వల్ టు ద పోల్ కౌంట్. వచ్చేవే నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ కానీ ఎక్కువగా ఉంటే ఆ పర్టికులర్ బ్రాంచెస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద జీరోస్ కౌంట్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఎన్ని ఉంటాయో అన్ని బ్రాంచెస్ వచ్చేస్తాయి, అన్ని లోకస్ డ్రా చేయాల్సి వస్తుంది. ఇఫ్ ద పోల్స్ అండ్ జీరోస్ ఆర్ ఈక్వల్, దెన్ అకార్డింగ్ టు దట్ ఫ్యాక్టర్ ఆ వాల్యూ అన్ని బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. సో ఫ్రమ్ దిస్ క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్లో ఎప్పుడైతే there are 2 poles on the left hand side of S plane, one S is equal to -3, second one is S is equal to -4. Suppose let us find the locus on the real axis. ఎప్పుడైనా లోకస్ అనేది ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అది కూడా రియల్ యాక్సిస్ మీద. ఈ కాంప్లెక్స్ పోల్స్ కానీ కాంప్లెక్స్ జీరోస్ కానీ ఉంటే అవి మనం తీసుకోం. సో లోకస్ అనేది రియల్ యాక్సిస్ మీద ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు రైట్ మోస్ట్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. అంటే రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద రియల్ యాక్సిస్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే సమ్ టైమ్స్ పోల్స్ జీరోస్ రైట్ సైడ్ లో కూడా ఉంటాయి, అంటే పాజిటివ్ రియల్ వాల్యూ కూడా ఉండొచ్చు. సమ్ టైమ్స్ ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా ఇచ్చాడు అనుకోండి క్వశ్చన్, దెన్ హీ విల్ గివ్ యూ పోల్స్ అండ్ జీరో వాల్యూస్ విచ్ కమ్స్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్. ప్రస్తుతానికి అన్ని ఎటు ఉన్నాయి, మనకి నెగటివ్ రియల్ యాక్సిస్ మీద ఉన్నాయి. బట్ ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్స్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఇలా ఉండొచ్చు. k/s-3 ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ s-3 ఉంటే అప్పుడు s-3 is equal to 0, s is equal to +3, పాజిటివ్ రియల్ పార్ట్. కాబట్టి అటు వెళ్ళిపోతాం, సెకండ్ హాఫ్ లో పాజిటివ్ సైడ్ లోకి వెళ్తాం. అందుకే వాడు ఏమంటున్నాడు, when we are finding the locus on real axis, go to the right most point, పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ వైపు అనమాట. రియల్ యాక్సిస్ మీద పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ వైపు రైట్ మోస్ట్ పాయింట్కి వెళ్ళిపోమన్నమాట. ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్వర్డ్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ రూట్. మొట్టమొదటి రూట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. 1 కాబట్టి అక్కడ లోకస్ స్టార్ట్ అవుతుంది మీకు. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇది ఈవెన్ కౌంట్ కాబట్టి లోకస్ ఎండ్ అయిపోతుంది. లైక్ దట్ ఆ నెక్స్ట్ థర్డ్ కౌంట్ కాబట్టి అక్కడ మళ్ళీ లోకస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్కి థర్డ్ పాయింట్కి మధ్యలో లోకస్ అనేది లేదు, ఎప్పుడు ఆడ్ కౌంట్ దగ్గరే స్టార్ట్ అవుతుంది లోకస్. సో నౌ in this question for this open loop transfer function we got locus. ఇందులో వచ్చింది మనకి డ్రాప్స్ బిట్వీన్ 2 poles, 2 poles కి మధ్యలో వచ్చింది. ఎప్పుడైతే 2 poles కి మధ్యలో వచ్చిందో మనకి యాక్చువల్గా ఒక పోల్ నుంచి 0కి బ్రాంచ్ వెళ్ళాలి.
That means there may be a point where locus crosses that point and it follows to the zero, whether it is finite zero or maybe infinite. సో ప్రస్తుతానికి జీరోస్ అంటూ ఏం లేవు కాబట్టి మనం ఎట్లా ఊహించుకుంటాం, ఈ రెండు పోల్స్ నుంచి ఏ జీరోస్ అయితే దే విల్ ఫాలో ద అసిమ్ప్టోటిక్ యాంగిల్స్ని ఫాలో అయ్యి జీరో ఎట్ ఇన్ఫినిటీకి వెళ్తున్నాయి అన్నమాట. ప్రస్తుతానికి మనకి ఇచ్చిన ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్లో జీరోస్ లేవు కదా అని మనం కుదరదు. యూ మస్ట్ థింక్ దట్ there is a locus is there and it is starting at s is equal to -3 and it will follow the 90 degrees asymptotic angle and it will end at a zero which is available at infinity. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆ జీరో వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ అన్నమాట. ఎస్ కదమ్మా, మొత్తం ఎస్ ప్లేన్ కదా, ఎక్కడ ఒక్క పాయింట్ పెట్టినా ఎస్ వాల్యూ. కాబట్టి జీరో ఇస్ అవైలబుల్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఎస్ వాల్యూ, జీరో వాల్యూ. బట్ వాట్ ఈస్ ది గెయిన్? స్టార్టింగ్లో గెయిన్ జీరో ఉంటుంది, కే వాల్యూ జీరో దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఇన్ఫినిటీ జీరో దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి k equal to infinity. Now such a way here he wants to find out the gain at the breakaway point అని అడుగుతాడు. సపోజ్ ఎట్ పోల్ ద గెయిన్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, k equal to 0 ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి కరెక్ట్గా బ్రేక్అవే పాయింట్ వరకు వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ సెంట్రాయిడ్ ఎంత వచ్చింది మనకి, -3.5 వచ్చింది. సో at -3.5 we have to draw the asymptotic angles. సపోజ్ asymptotic angles క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, there is an expression is there. ఇది ప్రీవియస్ క్లాస్ అమ్మాయి, నిన్న క్లాస్లో కూడా ఇదే ప్రాబ్లం చెక్ చేసి. సో మీరు asymptotic angles క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే we got ±90 and ±270. So first of all you have, before going to draw the asymptotic angles with the reference of -3.5 on the from the real axis with reference to real axis. అక్కడ ఏది రిఫరెన్స్ మనకి, రియల్ యాక్సిస్ రిఫరెన్స్ మనకి. అక్కడ దాని మీద ఏం పాయింట్ పెట్టుకున్నాం, సెంట్రాయిడ్ -3.5. అక్కడి నుంచి యాంగిల్స్ డ్రా చేయాలి ప్రొట్రాక్టర్ తీసుకొని. సో యాంగిల్స్ ఏమొచ్చాయి మనకి ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ దిస్ వన్ సాల్వింగ్ ±180 ఇంటూ 2³ + 1/n-1 చేస్తే ఎంత వచ్చిందమ్మా, ±90 degrees ±270 degrees. నౌ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద యాంగిల్ అనే దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎట్లా ఏ యాంగిల్ ఏ పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో ఉందో తెలియాలి మీకు. ఎట్లా పడితే అలా గీయడానికి లేదు. 90 degrees అంటే ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది, పర్వాలేదు. 270 డౌట్ వస్తుంది, 135 డౌట్ వస్తుంది, 60, 30, 45. సో అట్లా ఎప్పుడైతే డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ అసిమ్ప్టోటిక్ యాంగిల్స్ టర్న్ అవుతాయో, ఏ పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో నేను ఆ యాంగిల్ డ్రా చేసుకోవాలో కరెక్ట్గా గీసుకోవాలి. సో పక్కన ఒకసారి ఆ రఫ్గా మీరు ఆ యాంగిల్ని గీసేసుకుంటే then you can understand through the protractor you can easily draw the angle. అంటే నీకు ఒక ఊహ ఉంటే నువ్వు అది చేస్తావు. నీకు ఊహ లేకపోతే 180 degrees అన్నాను ఎటు పడుతుంది అనేది నీకు ముందు ఊహ ఉంటే అప్పుడు నువ్వు ఇటు ఆలోచించుకుంటావు, ఇటు వస్తుంది. అది దట్ వే వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈజ్ ఫస్ట్ రఫ్గా ఒక స్కెచ్ గీసేసుకోండి. సో 90 degrees కానీ -270 degrees కానీ ఒకే డైరెక్షన్లో వస్తాయి. సచ్చేవే +270 degrees -90 degrees ఒకటే డైరెక్షన్లో వస్తాయి. దట్స్ వై ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి యాంగిల్స్, ఈ మ్యాథమెటికల్గా మనం సాల్వ్ చేసిన తర్వాత యాక్చువల్గా 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, కానీ 4 వాల్యూస్ కాదనమాట. దే ఆర్ ఓన్లీ 2 వాల్యూస్. ఎందుకంటే 2 యాంగిల్స్ వీఆర్ కమింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, ఒక డైరెక్షన్లోనే వస్తున్నాయి మనకి. సో దేర్ ఫోర్ సెంట్రాయిడ్ని బేస్ కింద చేసుకుని మనం సెంట్రాయిడ్ని అక్కడ పుటప్ చేసాం. ఆ పాయింట్ రియల్ యాక్సిస్ మీద -3.5 ఆ పాయింట్ని పుటప్ చేసి అక్కడి నుంచి ప్రొట్రాక్టర్ యూజ్ చేసుకుని ఫ్రమ్ ద రియల్ యాక్సిస్ వి హ్యావ్ డ్రాన్ ద యాంగిల్. దట్స్ నాట్ ద బ్రాంచ్. ముందు యాంగిల్ గీసాం అంతే. బ్రాంచ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే 2 పోల్స్ మధ్యలో వచ్చింది కాబట్టి బ్రేక్ అవే పాయింట్ నుంచి వస్తుంది. బ్రేక్ అనమంటాడు. బ్రేక్ అంటే ఏం బ్రేక్ చేయాలి, రియల్ యాక్సిస్ని బ్రేక్ చేయాలి. ఆ లోకస్ పోల్ దగ్గర నుంచి వచ్చి రియల్ యాక్సిస్ని ఒక బ్రేక్ అవే పాయింట్ దగ్గర బ్రేక్ చేసుకుని బయటకు వచ్చేస్తాం. సో అవే అంటున్నాం. ఎందుకు వై ద నేమ్ అవే? బికాస్ పోల్ టు 0 వెళ్ళాలి కాబట్టి. ఓకే, therefore after drawing these two, what is the next step?
అవే పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. బ్రేక్ అవే ఎంత ఉంటుంది. సో ప్రొసీజర్ ఐడియా ఉంది. ప్రొసీజర్ ఏంటమ్మా, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటారు. ఫ్రమ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కే. కేకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కే, అప్లై ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎస్. డి బై డిఎస్ ఆఫ్ కే, డిఫరెన్షియేట్ చేయండి ఎస్ తో ఒకసారి కేని, దెన్ ఈక్వేట్ ఇట్ టు 0. డి బై డిఎస్ ఆఫ్ కే ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే ఎంత వచ్చింది అంటే, వన్స్ అగైన్ ఇట్ రిటర్న్స్ -3.5. ఇప్పుడు మొన్న కూడా అదే, నేను ప్రీవియస్ క్లాస్లో కూడా అదే అనుకున్నాం. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఒక్కటే వి గాట్ ద సేమ్ సెంట్రాయిడ్ అండ్ ద బ్రేక్ అవే, రెండు ఒకలాగే ఉన్నాయి. బట్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దిస్. Centroid is different, breakaway point is different. Now, at this particular point, we have to draw the branch. So, suppose one branch which starts at s is equal to -3 and it breaks the real axis at -3.5. From there onwards, it follows 90 degrees asymptotic angle and goes to certain 0, which is available at infinity. Suppose another branch which starts at s is equal to -4 and it breaks the real axis at a breakaway point -3.5 and it follows the -90 degrees asymptotic angle. I'll please understand, there are two asymptotic angles. Actually, ±90 ±270 వచ్చాయి మనకి. బట్ మనం కరెక్ట్గా యాంగిల్స్ని అర్థం చేసుకుంటే కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో ఆ రెండు యాంగిల్స్ ఒకటే డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. అండ్ మనకి అదే కావాలి కదా, రెండే పోల్స్ ఉన్నాయి, రెండే బ్రాంచెస్ కావాలి. కాబట్టి రెండు యాంగిల్స్ ఏం తీసుకుంటున్నాం మనం అంటే ±90 degrees తీసేసుకుంటాం. సో therefore from the s is equal to -4, it breaks at a breakaway point on the real axis. From there it follows the asymptotic angle -90 degrees and it goes towards 0, which is available at infinity. So what are the roots of this particular equation అంటే ఆ పర్టికులర్ s is equal to 0 -3 అనేది అక్కడి నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 90 degreesకి టర్న్ అయితే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎటు టర్న్ అవుతుంది, అది కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్కి టర్న్ అవుతుంది. సో ప్రస్తుతానికి ఎక్కడ ఉందమ్మా, అది రియల్ వాల్యూస్. ఆ రియల్ కూడా ఏ రియల్ వాల్యూస్, నెగిటివ్ రియల్ వాల్యూస్. ఆ నెగిటివ్ రియల్ వాల్యూస్ నుంచి బ్రేక్అవే పాయింట్ వరకు వచ్చింది. అక్కడి నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ కాంప్లెక్స్ పోల్స్. సి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ కాంప్లెక్స్ పోల్స్. ఎందుకంటే ప్రతి పాయింట్ ఆన్ ద రూట్ లోకస్ ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రియల్ వాల్యూ అండ్ ఇమాజినరీ వాల్యూ. అందువల్ల రూట్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు మీరు. ఆ రూట్స్ ఎలా మారుతున్నాయి నాకు ఈ పర్టికులర్ బ్రాంచెస్కి అంటే రియల్ వాల్యూ దగ్గర నుంచి కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్ కింద మారిపోతున్నాయి. సో at a particular complex value or maybe at a particular negative real value, you can find out gain. According to that one, you can understand what is the performance of my system quickly. ఇదంతా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మామూలుగా చేయాలంటే చాలా టైం పట్టేస్తుంది. ఓకేనా? సో యూ విల్ ఫైండ్ సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ రూట్స్. Now in the next question, let us go to the another question. G of s, h of s is so ఒకసారి ఒక పాయింట్ అర్థం తీసుకోండి. If your locus is on the negative real axis of the s plane, your system is stable, perfectly stable. If the locus comes on the negative real part of the, negative s plane, negative half of the s plane, therefore your system is perfectly stable. The locus కూడా మీకు ఎటు ఉండాలి అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎస్ ప్లేన్లో ఉండాలి. అంటే ఫస్ట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్టింగ్లో మనం కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్టెబిలిటీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకుని రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ రూట్స్ ఎస్ ప్లేన్లో లొకేట్ చేసి వెదర్ దే ఆర్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆర్ మేబీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆర్ మేబీ ఆన్ ద ఇమాజినరీ యాక్సిస్ అని చెప్పి మనం 3 రకాలుగా డివైడ్ చేసి బేసిక్గా సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ అని చెప్తాం. ఏం చెప్తాం? స్టేబుల్, అన్స్టేబుల్, మార్జినల్ స్టేబుల్. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా సపోజ్ యువర్ లాకస్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఇక్కడ
ఒకటేమో ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది, రెండోది రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. రెండు ఒకదానికొకటి ఎలా ఉన్నాయి? సిమెట్రికల్ అబౌట్ రియల్ యాక్సిస్, అంతేనా? సిమెట్రికల్ అబౌట్ రియల్ యాక్సిస్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు లోకసెస్ ఎటుపక్క ఉన్నాయి? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉన్నాయి మొత్తం ఎస్ ప్లేన్ లో. therefore దిస్ ఈజ్ స్టేబుల్ సిస్టమ్. వాడికి అది స్టేబుల్ సిస్టమ్ అంటారు. ఎప్పుడైతే ఈ లోకస్ ఇట్ విల్ ఎక్స్టెండ్ అంటే పక్కకే, ఎప్పుడైతే ఇమాజినరీ యాక్సిస్ ద్వారా పూర్తిగా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుందో ఖచ్చితంగా సిస్టమ్ అన్స్టెబిలిటీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడ గెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారు. ఓకే. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us consider consider another example. G of s h of s open loop transfer function is equal to k by s into s plus 1 into s plus 3. See, I am increasing the poles. I am increasing. ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఏం చేశాను ఒకసారి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చెక్ చేయండి అమ్మా. ఇట్స్ a simple question. It contains only one pole, open loop pole at -20. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి? లోకస్ ఈజ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎస్ ప్లేన్ వచ్చింది. కాబట్టి చిన్న సిస్టము స్టేబుల్ సిస్టమ్. సపోజ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ఏం చేశారు? వీ హ్యావ్ యాడెడ్ అనదర్ పోల్, ఒక పోల్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేశారు. నో దెర్ ఆర్ టూ పోల్స్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎస్ ప్లేన్. వన్ వాల్యూ ఇస్ -3, అనదర్ వాల్యూ ఇస్ -4. నెక్స్ట్ ఏమైంది? అంతవరకు ప్రాబ్లం లేదు. అంతవరకు లోకస్ ఎందులో వచ్చింది మనకి? వి గాట్ లోకస్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎస్ ప్లేన్. అప్పుడు కూడా మనకి ఇంకా ప్రాబ్లం లేదు. రెండు పోల్స్ వరకు, ఒక పోల్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్టాటిక్ కాన్స్టెంట్స్ లోకి వెళ్ళండి. ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ లో డినామినేటర్ లో ఎస్ ఉంది అంటే ఇంటిగ్రేటర్, ఎస్ స్క్వేర్ ఉంటే డబుల్ ఇంటిగ్రేటర్, ఎస్ క్యూబ్ ఉంటే ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రేటర్. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. గుర్తుందా మనకు అక్కడ చేసాము? పొజిషన్ కాన్స్టెంట్, వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్, యాక్సలరేషన్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పి 3 రకాల కాన్స్టెంట్స్ కి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్, ఐ మీన్ ఇన్ ద డినామినేటర్ ఆఫ్ ద ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటర్ అనుకున్నాము. అంటే ఒక రకంగా ఇంటిగ్రేషన్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి, ప్లస్ పోల్స్ కూడా ఏమంటున్నాడు? పోల్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది? లోకస్ ఎక్స్టెండ్ అయిపోతుంది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, వెళ్ళిపోతుంది. లెట్ us check that point. చూద్దాం ఒకసారి. సపోజ్ k by s into s plus 1 into s plus 3. Now we have added an integrator to the system. ఇంటిగ్రేటర్ యాడ్ చేసాం మనం. అంటే 1/s ఉంది కదమ్మా. 1/s అంటే an ఇంటిగ్రేటర్. అంటే పోల్ అట్ 0, పోల్ అట్ ఆరిజిన్ అంటాడు. ఓకే, టెక్నికల్ గా పోల్ అట్ ఆరిజిన్ అంటాడు. ఓకే, అంటే అర్థం ఏంటి? ఒక ఇంటిగ్రేటర్ వచ్చింది మీ దాంట్లో. సో ఆల్రెడీ అనదర్ 2 పోల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఒకటేమో -1 దగ్గర ఉంది, ఇంకొకటి -3 దగ్గర ఉంది. సో ఇప్పటికి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఒక పోల్ తీసుకున్నానమ్మా, సెకండ్ క్వశ్చన్ లో 2 పోల్స్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు థర్డ్ క్వశ్చన్ లో 3 పోల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో ఇంటిగ్రేటర్ s is equal to 0, అనదర్ 2 పోల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఎట్ -1 and -3. నౌ లెట్ us check the locus. సో నార్మల్ గా నేను చేయవలసినవన్నీ చేసాను. బిఫోర్ గోయింగ్ టు డ్రా ద గ్రాఫ్, ఆల్రెడీ మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటమ్మా? హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్? 3. వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్? s is equal to 0, s is equal to -1, s is equal to -3. Is there any open loop zeros? No. Therefore the value is m is equal to 0. Now what is n minus m? ఎందుకు n minus m ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నానంటే నెక్స్ట్ కమ్ ఈ ఈక్వేషన్స్ లో మనం n minus m యూజ్ చేస్తాం. అందుకని ముందే క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తున్నాం. n minus m ఎంత వచ్చింది? 3 వచ్చింది. Now there are 3 root locuses. సో 3 లోకస్లు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో జనరలైజ్డ్గా నేను ముందే ఏం చేశానమ్మా, ఇంకెలాగో పెద్ద క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇంకా అన్ని చేయాల్సిందే మనం. సో సెంట్రాయిడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. సెంట్రాయిడ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? సమ్మేషన్ ఆఫ్ రియల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ పోల్స్ మైనస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ రియల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ జీరోస్ ఓవరాల్ డివైడెడ్ బై n minus m. therefore రియల్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ? 0, -1, -3. జీరోస్ అంటే అలాగో లేవు. బై n minus 3 ఎంతమ్మా? 3. therefore we got -4/3
వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి? -1.33. ప్లీజ్ గో టు ద పాయింట్. చూసారా, -1.33 అనేది నేను ఆ పర్టికులర్ రియల్ యాక్సిస్ మీద పాయింట్ పుటప్ చేశాను. ఒక రకంగా ఎలా అది ఏంటది? -1.33 కామా కోఆర్డినేట్ కింద రాసుకుంటే J/0 అనమాట. రియల్ నెగటివ్ రియల్ వాల్యూ అనమాట. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎస్ ప్లేన్ లో ఉన్నాను, ఎక్కడ ఒక్క పాయింట్ పుటప్ చేసినా అదొక రూట్. అది 0 అవ్వచ్చు, పోల్ అవ్వచ్చు. బెదర్ దాన్ ఇంకేం ఉండవు ఇంకా మనకి. అంటే 0 వాల్యూ రావాలి లేదా పోల్ వాల్యూ రావాలి. ఎస్ అనమాట అది. ఓకేనా? దట్స్ వై సపోజ్ ఇక్కడ ఏ పాయింట్కి నువ్వు పుటప్ చేసావు రియల్ యాక్సిస్ మీద అంటే -1.33 కామా J0 అంటే ఇమాజినరీ వాల్యూ 0 ఉందన్నమాట అక్కడ. ఆ పాయింట్కి పుటప్ చేసావు. దట్స్ అవర్ సెంట్రాయిడ్. నెక్స్ట్ సెంట్రాయిడ్ అయిన తర్వాత యాంగిల్స్, అసిమ్ప్టోటిక్ యాంగిల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. Asymptotic angles is equals to ±180 degrees into 2q plus 1 by n minus m. Now what is q? 0, 1 up to n minus m minus 1. What is n minus m? 3. 3 minus 1, 2. అంటే ఏ వాల్యూస్కి మనం యాంగిల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? 0, 1, 2, 3 వాల్యూస్. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు 3 వాల్యూస్కి యాంగిల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే we got ±60, ±180, ±500. Sorry, 300. ±60 degrees, ±180 degrees, and ±300 degrees. There are 6 asymptotic angles. But 6 అవసరమా మనకి? 6 asymptotic angles ఉన్నాయి. 6 అవసరం లేదు కదా. ఎన్ని కావాలి? There are 3 poles అంతేనా? ఓపెన్ లూప్ పోల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? 3 ఉన్నాయి. అంటే 3 బ్రాంచెస్ వస్తాయంటే 3 యాంగిల్స్ ఉంటాయి. డెఫినెట్ గా ఇవన్నీ 3 యాంగిల్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. లెట్ us చెక్ దిస్ వన్. సో యాంగిల్స్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో 0, 90 degrees, +180 degrees, +270 degrees అండ్ +360. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో 0 దగ్గర నుంచి -90, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ -180, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ -270, మళ్ళీ ఫస్ట్కి వచ్చేసారు ±360. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ యాంగిల్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు తప్పు గీయరు. తప్పుగా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యాంగిల్ ఎంత? +60 degrees. +60 degrees ఎక్కడ వస్తుంది నాకు అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో దగ్గర 90 కొంచెం దగ్గరగా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్ స్లోప్ 1 దగ్గర తీసుకుంటే అది 45 degrees. అందుకని స్లోపు తగ్గించుకోవాలి. అందుకని ఎక్కడ తీసుకుంటాను? అరౌండ్ 90 degrees దగ్గర తీసుకుంటాం. 60. దీనికి ఎప్పుడైనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. రియల్ యాక్సిస్ కి సిమెట్రికల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఏదైతే యాంగిల్ పైన వచ్చిందో ద సేమ్ యాంగిల్ డౌన్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది. కొంచెం ఇక్కడ జస్ట్ అలా పక్కకు గీసాను. బట్ ఎంత యాంగిల్ పైన ఉందో కింద అదే యాంగిల్ అనమాట. ఓకేనా? మేబీ ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు ద ప్రీవియస్ క్లాస్. చూద్దాం ఉండండి. You can check this. Yes. See, so from the centroid on the real axis, we have to draw the 3 different asymptotic angles. One is 60 degrees, -300. రెండు ఒకటే డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ 300 degrees and -60 are in the same direction. ఇక్కడ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ±180 degrees కూడా ఒకటే డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఇంకిది నాకు. సో ఇంపార్టెంట్ ఇంకిది నాకు. ఎందుకంటే రేపు వచ్చే పోలార్ ప్లాట్స్ కానీ బోర్డే ప్లాట్స్ కానీ ఈ రెండిట్లో యాంగిల్ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లాట్, ఫేజ్ ప్లాట్ అని ఉంటుంటాయి. ఏదో మీకు చేసి ఉంటారు నాకు తెలిసి. యాంప్లిఫైర్స్లో ఏమన్నా వచ్చి ఉంటాయి మీకు ఇక్కడ. యాంప్లిఫైర్స్, ఆసిలేటర్స్ కానీ. సో ±180 degrees అనేది ఒకటే డైరెక్షన్ లో వస్తుంది. సో చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ రెండు మళ్ళీ ఆపోజిట్ లో ఉండవు. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. 60 and -60 చూసారా?
ఈ రెండు ఒకదానికొకటి ఎలా ఉన్నాయి యాంగిల్స్ సిమెట్రికల్గా ఉన్నాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. అలాగే +300 -300 ఈ రెండు ఒకదానికొకటి ఎలా ఉన్నాయి సిమెట్రికల్గా ఉన్నాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. బట్ వాట్ అబౌట్ +or-180? +or-180 ఎప్పుడు ఒక పక్కే ఉంటుంది. అదే చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం రేపు అదే మాట్లాడతాను నేను ఎక్కువగా. ఓకేనా? నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 యాంగిల్స్. sorry, we are having 3 angles and we have 3 poles like this. Okay, so angles గీసేసాం చూడండి. ఫ్రమ్ ద పాయింట్ -1.33 రెండు యాంగిల్స్ గీసాను నేను. ఒకటి +60 వైపు వెళ్తోంది, రెండోది -60 వైపు వెళ్తుంది. అంటే +or-300 కూడా కవర్ అయిపోయింది. బట్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ యాంగిల్. నువ్వు మళ్ళీ ఏ పాయింట్ నుంచి బ్రాంచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే రెండు పోల్స్కి మధ్యలో వచ్చింది బ్రేక్ అవే పాయింట్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళాలి. అంటే ఆ బ్రేక్ అవే పాయింట్ మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అదే చెప్తున్నాను, ఇఫ్ పోల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్, ఎప్పుడైతే పోల్స్ పెరుగుతున్నాయో మీ యొక్క రూట్ లాకస్ అనేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి ఎక్స్టెండ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే అది ఎక్స్టెండ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా దేని మీద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ ఇంకేవో ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. Therefore, what is next step ఏంటమ్మా నార్మల్గా బ్రేక్ అవే పాయింట్. సో బ్రేక్ అవే పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వి గాట్ అంటే రెండు వాల్యూస్ వచ్చాయి మనకి. ఆఫ్టర్ సాల్వింగ్ దిస్ d/ds of k equal to 0 వి గాట్ 2 వాల్యూస్. అంటే బ్రేక్ అవేకి ఎప్పుడైనా ఒక రూల్ ఉంటుంది ఏంటి, ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ద వాల్యూ వన్స్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్. ఇట్ మస్ట్ రిఫ్లెక్ట్ k మస్ట్ బి పాజిటివ్. అంటే ఎస్ వాల్యూ ఎంతైతే వచ్చిందో ఆ వాల్యూని మళ్ళీ ఏం చేయమంటాడు, ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ ద ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ k అంట. ఆ k మస్ట్ బి రిఫ్లెక్ట్ పాజిటివ్ ఫర్ దిస్ ఎస్ వాల్యూ, దెన్ ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ ఎస్ ఈజ్ ఏ బ్రేక్ అవే పాయింట్. మళ్ళీ చెప్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు సాల్వ్ చేశారు మీరు. d/ds/k = 0 అనేది సాల్వ్ చేశారు. వి గాట్ 2 వాల్యూస్. ఒకసారి వెనక్కి వెళ్దాం. లెట్ us go back. How many values are here after finding the d/ds of k equal to 0? ఒక వాల్యూవే వచ్చింది. వి గాట్ ఓన్లీ 1 వాల్యూ. ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇంకా నాకు అక్కడ, ఏం డౌట్ లేదు, అదొకటే వచ్చింది. ఆ వాల్యూ కూడా -3.5 అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ -3 and -4. whatever this -3.5 breakaway point, it is between the -3 and -4. కాబట్టి ప్రాబ్లం లేద్దాం, ఒకటే వాల్యూ, అది కూడా ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఉంది. బట్ హియర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ 2 వాల్యూస్. వి గాట్ 2 వాల్యూస్. ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ వచ్చే చూడండి, -0.45 -2.28. సపోజ్ లెట్ us see 0 దగ్గర నుంచి -1కి మధ్యలో ఉండాలి కదా బ్రేక్ అవే పాయింట్ అనేది. ఎక్కడ దేనికి మధ్యలో ఉండాలి, s = 0 అండ్ s = -1. ఈ రెండింటికి మధ్యలో పడాలి. అంటే మీరు ఏం చేస్తారు, సార్ ఈ మధ్యలో ఈ -0.45 ఉంది కదా తీసేసుకోవచ్చు కదా అంటారు. కరెక్టే, నేను ఓకే. బట్ నెసెసరీ అండ్ సఫిషియంట్ కండిషన్ ఫర్ వెదర్ ద పాయింట్ ఈజ్ బ్రేక్ అవే పాయింట్ ఆర్ నాట్ ఈస్, మళ్ళీ ఎస్ వాల్యూని ఏం చేయాలి, మనం ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఈ k = -s³ + 4s² + 3s అనే ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వెదర్ k ఈజ్ రిటర్నింగ్ పాజిటివ్ ఆర్ నాట్. వై, ఎందుకు k పాజిటివ్ ఉండాలి? బికాజ్ ఫ్రమ్ ద పోల్ యు ఆర్ అస్యూమింగ్ దట్ the gain is k = 0 and while the locus is going on and it is terminating at 0, gain పెరుగుతూ వెళ్తోంది ఇన్ఫినిటీకి. అందుకని ఎక్కడ నెగిటివ్ లేదు అసలు. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్ పాయింట్. k must not be negative. Always open loop gain k is always positive. అందుకనే వచ్చిన రెండు వాల్యూస్లో ఏ పర్టికులర్ వాల్యూకి ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ k అనేది పాజిటివ్ వాల్యూ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో దట్ ఈస్ అవర్ బ్రేక్ అవే పాయింట్. సో దిస్ ఈజ్ నెసెసరీ అండ్ సఫిషియంట్ కండిషన్ వెదర్ ద పాయింట్ ఈజ్ బ్రేక్ అవే ఆర్ నాట్. ద సేమ్ థింగ్
విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ అట్ బ్రేక్ ఇన్ ఆల్సో. అంటే రెండు జీరోస్కి మధ్యలో లోకస్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి, బ్రేక్ ఇన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. సేమ్ ప్రొసీజర్, సేమ్ ఐడియా, సేమ్ నెసెసరీ అండ్ సఫిషియంట్ కండిషన్, ఏం తేడా లేదు. ఓకేనా? సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, బ్రేక్ అవే పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత సపోజ్ వాడు ఇలా అడిగాడు అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద నెసెసరీ కండిషన్ సచ్ దట్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ బ్రేక్ అవే పాయింట్. అది ఖచ్చితంగా బ్రేక్ అవే పాయింట్ అని ఎలా చెప్తాం అంటే, మళ్ళీ నువ్వేం చేయాలి, మనం క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసుకుని గెయిన్ అనేది పాజిటివ్ రిఫ్లెక్ట్ అయితే దట్స్ ద పర్ఫెక్ట్ బ్రేక్ అవే పాయింట్. ఇఫ్ గెయిన్ ఈజ్ నాట్ పాజిటివ్, ఇట్ ఈస్ జీరో ఆర్ మేబీ ఎనీ నెగిటివ్, then you can say that that value that is not the breakaway point. That satisfies చేయట్లేదు అనుకున్న కండిషన్. So let us come back to our discussion. Therefore ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 180 degreesకి ఏదైతే బ్రాంచ్ మీరు ఇక్కడ తీసుకున్నారో, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 దగ్గర నుంచి ఒక బ్రాంచ్ తీసుకున్నారు. ఆల్రెడీ బ్రాంచ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అందరికీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఎన్ని పోల్స్ ఉన్నాయి? 3 పోల్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3 పెట్టాను చూడండి, ఇక్కడ పైన చిన్నగా రాశాను 1 2 3 అని పెట్టాను. 1 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది, 2 దగ్గర ఎండ్ అయిపోతుంది. ఇంకా 2కి 3కి మధ్యలో బ్రాంచ్ లేదు. మళ్ళీ 3 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. 1 ఆడ్ నెంబర్, 3 ఆడ్ నెంబర్, ఆడ్ నెంబర్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది, ఈవెన్ నెంబర్ దగ్గర ఎండ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి 1 ఫస్ట్ రూట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, 2 సెకండ్ రూట్ దగ్గర ఆగిపోయింది. అది పోలా జీరో నాకు అనవసరం, ఇట్స్ ఎ పాయింట్ అంతే. నా 2కి 3కి మధ్యలో ఎలాంటి బ్రాంచ్ లేదు, ఓన్లీ మళ్ళీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. నో వాట్ ఎవర్ దిస్ బ్రాంచ్ విచ్ ఫాలోస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 180 degrees. ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి యాంగిల్స్? దెర్ ఆర్ 3 యాంగిల్స్ ఉన్నాయి మనకి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 180 degrees, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 60 degrees, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 300 degrees. సో ఈ 60 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 60 degrees ఏదైతే ఉందో సిమిట్రికల్గా ఉంది కదమ్మా. అంటే ఈ రెండు పోల్స్కి మధ్యలో ఉన్న బ్రాంచెస్కి అప్లై అవుతాయి. ఏ యాంగిల్ దేనికి అప్లై అవుతుంది అనేది కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. 180 degrees అనేది ఈ రెండింటికి అప్లై అవ్వదు అసలు. ఎందుకంటే రెండు పోల్స్ నుంచి ఏదైతే బ్రాంచెస్ బయటకు వస్తున్నాయో అవి 180 degreesని ఫాలో అవ్వట్లేదు, అవి సమ్ అదర్ యాంగిల్ ఫాలో అవుతున్నాయి. కాబట్టి యూ కెన్ ఇమాజిన్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద బ్రాంచ్ విచ్ ఇస్ స్టార్టింగ్ అట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 which takes plus or minus 180 degrees and eventually it goes to 0 at infinity. అదే చెప్తాను నేను. ముందు బ్రాంచ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి, నెక్స్ట్ వచ్చిన అసిమ్ప్టోటిక్ యాంగిల్స్లో ఏ యాంగిల్ ఏ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ ఫాలో అవుతుంది అనేది కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఒక 180 degreesకి రెండు ఇవి ఏవైతే బ్రాంచెస్ ఉన్నాయో ఎక్కడ రెండు పోల్స్కి మధ్యలో, అవి 180 degreesని ఫాలో అవ్వవు. బికాస్ సెంట్రాయిడ్ దగ్గర నుంచి ఏదైతే మీరు యాంగిల్స్ తీసుకున్నారో అవి రావడమే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 60 degrees వచ్చాయి. నెక్స్ట్ వన్ థింగ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 దగ్గర ఉన్న లోకస్ ఆల్రెడీ దేని మీద ఉంది, రియల్ యాక్సిస్ మీద ఉంది. ఆల్రెడీ అది రియల్ యాక్సిస్ మీద ఉంది కాబట్టే యూ కెన్ అస్యూమ్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ లోకస్ విల్ ఫాలో 180 degrees యాంగిల్. ఇంకోటి 180 degrees అన్నా -180 degrees అన్నా ఒకవైపే ఉంటుంది డైరెక్షన్, ఒకవైపే ఉంటుంది మనకి డైరెక్షన్. సో దట్స్ వై 180 degrees అనేది అయిపోయింది నా ఓవర్. నౌ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 60 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 300, అవి 4 కాదు, 2. దేర్ఫోర్ ఫ్రమ్ ద బ్రేక్ అవే పాయింట్ -0.45 ఆ పాయింట్ పెట్టాలమ్మా అక్కడ. మీరు ఆ పాయింట్ పుటప్ చేసి అక్కడి నుంచి జస్ట్ అలా టర్న్ చేసి ఆ పర్టికులర్ యాంగిల్ ద్వారా మీరు విల్ షో సర్టన్ లైన్, ఓకే, ఇట్ విచ్ గోస్ టువర్డ్స్ 60 degrees and -300 degrees. Such a way another one will go towards +300 and -60 degrees. Now you please understand, when we increase the pole, what happens? ఏం జరిగింది? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉన్న లోకస్ ఇలా ఉంది, ఫస్ట్ రెండు పోల్స్కి ఇలా ఉంది లోకస్. ఎప్పుడైతే ఒక పోల్ ఇంక్రీజ్ చేశారో ఏమైందమ్మా, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ ఆఫ్టర్ ద ఇమాజినరీ యాక్సిస్. ఇమాజినరీ యాక్సిస్ని క్రాస్ చేసుకుని బయటకు వచ్చేసి, ఓకేనా? కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్
ఆన్ ద ఇమాజినరీ యాక్సిస్. ఏ పర్టికులర్ ఎస్ వాల్యూ దగ్గర క్రాస్ అయింది, అక్కడ కే ఎంత ఉంది. ఇక్కడ మీరు ఎన్ని కేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే కే వాల్యూ అట్ బ్రేక్ అవే పాయింట్ దగ్గర కూడా కే వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఈ బ్రాంచ్ ఎక్కడైతే ఇమాజినరీ యాక్సిస్ దగ్గర కట్ అవుతుందో అక్కడ కూడా ఎస్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సచ్ ఏ వే గెయిన్, ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. బికాస్ దట్ ఈస్ ద మార్జినల్లీ స్టేబుల్ పాయింట్ అనమాట. ఆ పర్టికులర్ కే అనే వాల్యూ ఏదైతే ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారో కరెక్ట్గా పాయింట్ అంతవరకు మీ సిస్టమ్ ఎందులో ఉందంటాడు, మార్జినల్ స్టేబుల్ అంటాడు. అది క్రాస్ చేసిన తర్వాత ఏ గెయిన్ వాల్యూ అయితే డెవలప్ అవుతుందో దట్ గోస్ టు అన్స్టెబిలిటీ. అంటే చాలా ఫాస్ట్గా చెప్పగలుగుతాం దీంట్లో. అదే పెర్ఫార్మెన్సెస్ ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని దాని గురించి చెప్పాలంటే ఇట్ టేక్స్ మోర్ టైం, లెందీ ప్రొసీజర్స్ అనమాట అవన్నీ. ఇది గ్రాఫికల్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రొసీజర్, తొందరగా వచ్చేస్తుంది. నౌ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్కి 2 రకాల ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటమ్మా, లోకస్ ఆన్ ద ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే, ఒకటి కన్సిడర్ ద రూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అండ్ పుట్ అప్ S is equal to j omega. Substitute S is equal to j omega. Then divide the real part and imaginary part equated to 0. Individually equated to 0. I'll read it. Consider the characteristic equation. Substitute S is equal to j omega. తర్వాత ఏం చేస్తారంటే రియల్ పార్ట్ని ఇమాజినరీ పార్ట్ని రెండింటిని విడివిడిగా డివైడ్ చేసేసి యూ విల్ ఈక్వేట్ ఇట్ టు 0. 0కి ఈక్వల్ చేసేస్తారు రియల్ వాల్యూ అండ్ ఇమాజినరీ వాల్యూ. దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఎస్ వాల్యూ అండ్ కే వాల్యూ. ఇది ఒక ప్రొసీజర్. రెండో ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఫర్ ఫైండింగ్ ద ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఆన్ ద ఇమాజినరీ యాక్సిస్ యూ కెన్ గో ఫర్ రౌత్ ఆర్ విచ్ క్రైటీరియా. Most best stability criteria for finding the intersecting point on the imaginary axis. ఈ ప్రొసీజర్ కూడా కరెక్టే. ఇది ఏంటంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. బట్ ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా మనకి వాల్యూ రావాలి విత్ రేంజ్, ప్రాపర్ రేంజ్లో వాల్యూ రావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ రౌత్ హార్విచ్ క్రైటీరియా. అంటే ఏం చేయాలి, మనం క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకుని కోఎఫిషియెంట్స్ని ఫామ్ చేసి ρ1 ρ2 ఆల్టర్నేటివ్ కోఎఫిషియెంట్స్ తీసుకుని అక్కడి నుంచి ఏం చేయాలి, హర్విచ్ మ్యాట్రిక్స్ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ వాల్యూస్ అన్ని తీసుకుని ఎంటైర్ ఫస్ట్ కాలమ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ పాజిటివ్ అనుకుని కే వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఒకసారి లాస్ట్ కేసుకి వెళ్ళండి. ఆర్హెచ్ క్రైటీరియాలో లాస్ట్లో కేసు తీసుకున్నాం. అందులో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, కే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ కమ్స్ హియర్. అది ఇక్కడ వస్తుంది మనకి. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత వాట్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఈస్, ఇక్కడ చూడండి, S is equal to plus or minus j√3 where k equal to 12. సాల్వ్ చేసాం మనం, సాల్వ్ చేసాం. చూడండి, రెండు ఈక్వేషన్స్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టాం. పెడితే k 12 వచ్చింది, S వాల్యూ √3. ఒమేగా అన్నా కూడా S వాల్యూవే కదమ్మా, ఓకేనా. దేర్ఫోర్ దట్ పర్టికులర్ S వాల్యూ అంటే ఏదైతే కరెక్ట్గా ఇమాజినరీ యాక్సిస్ని క్రాస్ చేస్తుందో అది ఎంత వచ్చింది మనకి, j/√3. సిమెట్రికల్ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్. పైన ఎలాంటి యాంగిల్తో వెళ్ళిపోతుందో కింద కూడా అదే యాంగిల్తో వెళ్తుందిగా, అంతేనా. రెండు ఒకే రకంగా కనిపిస్తున్నాయి నాకు. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ -j√3. సో కరెక్ట్గా లోకస్ ఆ పాయింట్ని క్రాస్ చేసే టైంకి గెయిన్ ఎంత ఉంటుంది, 12 ఉంటుంది. ఐ రిపీట్, ఒకసారి మనం పోల్ S is equal to 0 దగ్గరికి వచ్చాయి. ఏది మీ ఇష్టం, ఏదైనా పర్వాలేదు. S is equal to -1 కానీ S is equal to 0 కానీ. వాట్ ఈస్ ద గెయిన్, k equal to 0. సో ఫ్రమ్ k equal to 0 టు కరెక్ట్గా ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద గెయిన్ ఎంత ఉంది ఆ పాయింట్ దగ్గర, 12. అంటే రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంది, 0 less than k less than 12 ఈజ్ ద ప్రాపర్ స్టెబిలిటీ రేంజ్. 0 less than k less than 12 is the proper stability range. If
exact k equal to 12, your system is at the marginally stable. Exact k equal to 12 అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది అది? ఆన్ ద ఇమాజినరీ యాక్సిస్. ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదమ్మా, రూట్స్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద ఉంటే ఆ సిస్టమ్ ఏమంటున్నాం మనం? మార్జినరీ స్టేబుల్ అంటున్నాం. ఇది కూడా అంతే. ఈ లోకస్ అనేది ఒక పోల్ దగ్గర k ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి +60 degrees తీసుకుని ఇమాజినరీ యాక్సిస్ని క్రాస్ చేసే టైంలో k ఈక్వల్ టు 12 ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది అది. అక్కడి నుంచి ఇట్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ 0, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది. వెల్ అండ్ గుడ్. బట్ వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఫర్ విచ్ యువర్ సిస్టమ్ ఇస్ స్టేబుల్? 0 to 12. సో 0 less than, k less than 12. Exact k equal to 12, marginally stable. If it is more than 12, unstable. ఎందుకు? లాకస్ ఎందులో పడింది? రూట్స్ ఎందులో పడిపోయి? ఇవన్నీ రూట్సే కదా, ఒక్కొక్క పాయింట్ రూట్సే కదా. ఈ రూట్స్ అన్ని ఎందులోకి వచ్చాయి? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లోకి వచ్చాయి. లాప్లాస్లో ఏం చెప్తాడు? ఏ రూట్ అయినా పోల్ వాల్యూస్ మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో పడ్డాయంటే ఇక్కడ చెప్పక్కర్లేదు, సిస్టము అన్స్టేబుల్. అంటే మీ సిస్టమ్కి మళ్ళీ మీరు రీడిజైన్ చేయాలి అంటే గెయిన్, ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ అనేది 12 వరకే యూజ్ చేసుకుంటాం. 12 క్రాస్ చేసి యూజ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందమ్మా? రూట్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లోకి వచ్చేస్తాయి, సిస్టమ్ అన్స్టేబుల్ అయిపోతుంది. ఆ లోకస్ బట్టి చెప్పగలిగాం మనం. ఆ లోకస్ లేకపోతే నేను చెప్పలేను. ఎన్ని వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను ఈ గెయిన్ అనేది? ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి అక్కడ? హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకేనే? గెయిన్ అనేది ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ సార్, 0 దగ్గర నుంచి 1లో అసలు వాల్యూ ఉండదా అంటే ఎందుకు ఉండదు? కంటిన్యూస్ వాల్యూ అది. సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. 1.111 అలా ఉండొచ్చు. అలాంటి ఎన్ని వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా? సో దట్స్ వే ఏం చేస్తున్నాం మనం? లాకస్ని గీసేసుకుంటున్నాం. ఆ లాకస్లో ఉన్న రూట్స్ బట్టి సిస్టము ఎక్కడ స్టేబుల్గా ఉంటుంది, ఎక్కడ మార్జినలీ స్టేబుల్గా ఉంటుంది, ఎక్కడ అన్స్టేబుల్ అయిపోతుంది అనేది ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తున్నారు. అందుకనే ఈ పర్టికులర్ స్టెబిలిటీ క్రైటీరియా విచ్ కమ్స్ అండర్ రిలేటివ్ స్టెబిలిటీ. రిలేటివ్గా రూట్స్ని ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ కేతో కంపేర్ చేస్తున్నాం. రిలేటివ్ స్టెబిలిటీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ RH criteria. Okay, I will end up my session here. There is another question. నేను ఒక క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను. మీరు ఒకసారి కావాలంటే ఒకసారి ఫాస్ట్ చూద్దాం, లేదంటే మళ్ళీ ఒకసారి చేద్దాం. చెక్ తీసుకొని see 2 minutes. Okay, we are having 10 minutes more, but ఆపేస్తానండి, ఎందుకంటే ఇది సాల్వ్ చేయాలి మనం. చెప్తే అవ్వదు. యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ చేయండి. ప్రాక్టీస్, బాగా ప్రాక్టీస్ వచ్చిన తర్వాతే గ్రాఫ్ షీట్ మీద డ్రా చేసుకోండి. ఓకే. g of s is equal to k into s plus 1.5 by s into s plus 1 into s plus 5. What is the difference from the previous open loop transfer function? Previous transfer functions ki దీనికి డిఫరెన్స్ ఏం తెలుస్తుంది మీకు? ఆల్రెడీ మనం k by s into s plus 1 into s plus 5 చేస్తాం. ఎక్స్ట్రాగా ఏం యాడ్ చేసాం? 0 వాల్యూ యాడ్ చేసాం. ఆ 0 కూడా ఎక్కడ యాడ్ చేసాం? -1.5 దగ్గర. సో ఎప్పుడైతే నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఉన్న సిస్టంలో ఒక 0 యాడ్ చేస్తే లాకస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వస్తుంది అనమాట. చూడండి, ఇదంతా మీరు చేయండి, లేదా రేపు మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. థియరీ అర్థం చే, గ్రాఫికల్ మెథడ్స్ కదా, పుస్తకాల్లో రాయడు వాడు. మనమే మ్యాథమెటికల్గా ఏదైతే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నామో దాని నుంచి థియరీ అర్థం చేసుకోవాలి. ఐ విల్ రిపీట్. ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ 3 పోల్స్. వన్ ఈజ్ s is equal to 0, s is equal to -2, s is equal to -3. ఎప్పుడైతే నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ని పెంచేసానో నాకు ఏమైంది? గ్రాఫ్ ఏమైంది? ఇక్కడ డ్రా చేసాం. గ్రాఫ్ ఏమైంది? ఎక్స్టెండెడ్ ఆఫ్టర్ ద j omega యాక్సిస్. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లోకి వెళ్ళిపోయింది.
అన్స్టెబిలిటీలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. చూసారా? అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ని చేంజ్ చేసుకునే అవకాశం తగ్గిపోయింది మనకి. ఇవన్నీ రూట్స్ అనమాట. ఇవి ఆ రూట్స్ని రకరకాల రూట్స్ని వేరీ చేసుకోవాలి అంటే కరెక్ట్గా మార్జినల్ స్టేబుల్ వరకే తీసుకుంటాను. ఆ క్రాస్ చేసి తీసుకోవడానికి లేకుండా పోయింది ఐడియల్గా, బికాస్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆర్ ఇన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మోడ్. ఎప్పుడైతే ఈ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్కి ఒక జీరోని యాడ్ చేశారో, ప్లీజ్ సీ దిస్ వన్, జీరోని యాడ్ చేశారు, ఒక జీరో యాడ్ అయింది చూడండి. ఏ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1.5 బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 5 ఒక జీరో యాడ్ అయ్యింది. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, నేను ఒక ఆర్డర్లో చెప్తున్నాను మీకు. ఫస్ట్లో ఏం చేసామమ్మా, సింగిల్ పోల్ తీసుకున్నాం, నెక్స్ట్ 2 పోల్స్ తీసుకున్నాం, నెక్స్ట్ 3 పోల్స్ తీసుకున్నాం. నౌ వీ హ్యావ్ యాడెడ్ జీరో ఇంటూ ద సిస్టమ్. జీరో ఎప్పుడైతే ఎంటర్ చేశానో, ప్లీజ్ గో టు ద, మొత్తం ఇంక సాల్వ్ చేసాం ప్రస్తుతానికి. ప్లీజ్ చెక్ దిస్ వన్. We got locus on the left hand side. ఎందుకు మరి ఇందాకలేమో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లోకి ఎక్స్టెంట్ అయింది, ఇప్పుడు ఏమైంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లోకి వచ్చేసింది. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కాంపన్సేషన్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కాంపన్సేషన్. What happens when zero is added into the system? What happens when pole is added into the system? Okay, because of the జీరో చాలా పవర్ఫుల్ అనమాట. ఇంకా అది ఎప్పుడైతే సిస్టంలోకి యాడ్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా లాకర్స్ రైట్ హ్యాండ్లో ఉండవలసింది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లోకి వచ్చేసింది. ఓకే, ఐ విల్ డిస్కస్, మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తాను. ఓకేనమ్మా, ప్లీజ్ ఇది మీకు ఇస్తాను మెటీరియల్, ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి మీకు సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, లేదంటే మనం మళ్ళీ. రైట్, గుడ్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్, టుమారో యూ హ్యావ్ క్లాస్ టెస్ట్ on RH criteria. If possible, I will give you some basic choice questions from this root locus. Right, good.